जय श्रीराम पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर वीर सुरेंद्र साय पाठर बहिरे थिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा। ताहले चल पिलामाने प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा। जदि चैनल रे नुआ थाओ ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिवो, आउ वीडियो को लाइक करिवो, शेयर करिवो। ताहले चलो स्टार्ट करिवा। एक नंबर प्रश्न एक नंबर क सुरेंद्र साय काहींकी गण विप्लव करथिले। आंसर निजर जन्मभूमि संबलपुर को विदेशी इंग्रेज शासकों कबलरू छड़ाई आनी स्वाधीनता देवाई सुरेंद्र साय गण विप्लव करथिले। ख नंबर प्रश्न पोथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिलादिनु से केउ शिक्षा को भल पाउथिले। आंसर सुरेंद्र साय पोथी विद्या शिक्षा अपेक्षा पिलादिनु विभिन्न प्रकार शारीरिक कौशल शिक्षा को भल पाउथिले। फल शरीर चर्चा घोड़ा दौड़ सरसंधान और तरबारी चालना आदि विद्यारे से असंभव पटुता लाभ करथिले। ग नंबर प्रश्न से काहाकू बाहा होइथिले। सुरेंद्र साय छोट नागपुर अधीनस्थ गांगपुर राज्यर हाथीबाड़ी जमीदार कन्या को बाहा होइथिले। घ नंबर प्रश्न तांको पुओंको नाम कौन। सुरेंद्र को एकमात्र पुत्र थिले एवं ताहार नाम थिला मित्रभानु साय। व नंबर प्रश्न से केउ जेल रे आजीवन कारादंड भोगिथिले। आंसर सुरेंद्र साय मध्य प्रदेश अंतर्गत असुरगढ़ जेल रे आजीवन कारादंड भोगिथिले। च नंबर प्रश्न संबलपुर राजवंशर जमीदार भितर काहींकी कंदल चलीथिला। सिंहासन अधिकार को नहीं संबलपुर राजवंशर विभिन्न जमीदार भितर कंदल चलीथिला। 6 नंबर प्रश्न नारायण सिंह किए से कहा उपरे अतर्कित आक्रमण करी परास्त करथिले। नारायण सिंह थिले जमीदार भवानी सिंह कका। इंग्रेज माने तांको 1833 मसीहा अक्टोबर 11 तारिख रे संबलपुर राजगादी रे बसाइले। से इंग्रेज मानक सहाय्य रे सुरेंद्र साय उपरे अतर्कित आक्रमण करी तांको परास्त करथिले। नंबर 2 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। सुरेंद्र साय परिवार रे किए किए रहउथिले। तांको बापा और माँ को नाम कौन। सुरेंद्र साय परिवार रे रहउथिले तांकर 6 भाई और गोटे भौणी। तांको बापा को नाम धर्म सिंह और माँ को नाम रेवती देवी। 2 नंबर ख प्रश्न नारायण सिंह राजा हला परे काहींकी चारिआडे असंतोष देखादेला। नारायण सिंह थिले प्रजांकर स्वार्थ विरोधी। केवल इंग्रेज सरकार और केतेक प्रभावशाली व्यक्ति को छाड़देले संख्यागरिष्ठ आदिवासी संप्रदाय प्रति से संपूर्ण उदासीन थिले। तेणु नारायण सिंह राजा हला परे चारिआडे असंतोष देखादेला। ग नंबर प्रश्न सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल संबलपुर फेरिला परे कैप्टेन ली काहींकी आतंकित होई पड़िले। सुरेंद्र साय थिले जड़े अनन्य संग्रामी। संबलपुर प्रजामानंक और गौंतिया जमीदारंक से आंतरिक समर्थन लाभ करिथिबारु से कौनसी समय रे से संबलपुर इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करिवार संभावना थिला। तेणु सुरेंद्र साय हजारीबाग जेल संबलपुर फेरिला परे कैप्टेन ली आतंकित होई पड़िले। घ नंबर प्रश्न तांको धरिबा पई इंग्रेज माने केउ केउ कौशल प्रयोग करथिले। सुरेंद्र साय को धरिबा पई इंग्रेज माने विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करथिले मध्य कौनसी थिरे सफल होई नथिले। सेतेबेले संबलपुर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टेन ली सुरेंद्र को धरई देबा पई पुरस्कार घोषणा करथिले। मात्र कौनसी प्रजा तांको धरिबारे सहायता प्रदान करनथिले। निजे सुरेंद्र प्राय 1200 सैन्यक गहणी रे संबलपुर आसी कैप्टेन ली निकटरे कारादंडरू अब्याहत और संबलपुर स्वाधीनता दाबी करथिले। सही सुजोग रे कैप्टेन ली सुरेंद्र को धरिबा पई कौशल करथिले भी सुरेंद्र अति चतुरतार सहित सेठारु खसी जाइथिले। 1 नंबर प्रश्न सिपाही विद्रोह केते मसीहारे होइतिला और किभଳି रूप धारण करथिला। सिपाही विद्रोह बा भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम 1857 मसीहारे होइतिला। संग्रामी माने सही वर्ष जुलाई मास 31 तारिख रे हजारीबाग जेल को भांगी देथिले और बंदी मान को खलास करी देथिले। अन्य बंदी मानक सह सुरेंद्र साय मध्ये हजारीबाग जेल रु खलास हेले। 3 नंबर प्रश्न सुरेंद्र साय थिले जणे महान संग्रामी और संघर्षर प्रतीक। यह तांको जीवन रे किपरि प्रतिफलित होइतिला लेख। सुरेंद्र साय थिले जणे महान संग्रामी। निजर जन्मभूमि पाई से निज जीवन को बाजी लगाई देथिले। संबलपुर अंचल को विदेशी इंग्रेज मानक कबलरू किपरि रक्षा करिवे सेथिपाई से गण विप्लवर नेतृत्व नेथिले। तांकर संग्रामी और संघर्ष मनोभाव को इंग्रेज माने सम्मुखीन होई पारि नथिले। जीवनर शेष पर्यंत निजर स्वाभिमान को से बंचाई रखिथिले। इंग्रेज माने अन्याय उपाय रे नारायण सिंह को संबलपुर राजगादी रे बसाइथिले। नारायण सिंह कौनसी समय रे प्रजा मानक सुख सुविधा देखु नथिले बरम से थिले प्रजा
ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କଲେ। ଏପରିକି ପ୍ରଜାମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। 1861 ମସିହାରେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନପାରି ତାଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଜୀବନସାରା ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଓ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ. ମେଜର ଇମ୍ଫୋ କେଉଁ ସବୁ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମୀ। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଇଂରେଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏପରିକି ସେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଛପି ରହି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବି ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1861 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ। ସେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ମନୋଭାବ ନ ନେଇ କଳହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କୋହଳ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଇମ୍ଫୋଙ୍କର ଏହି କୋହଳ ନୀତି ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଓ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 4. ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ କିପରି କଟିଥିଲା? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର ଅଲିଭା ଦୀପ। ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ମନୋଭାବ, ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବ ଓ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଅମଳିନ କରି ରଖିଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପିଲାଦିନୁ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ କିପରି ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼, ସରସନ୍ଧାନ ଆଦି ତରବାରୀ ଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି। ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହ କୌଶଳ କରି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ଆପତ୍ତିକ୍ରମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଆଗମନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସେ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ବରଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଇଥିଲେ। ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଲୁଚି ଛପି ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1861ରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସକ ମେଜର ଇମ୍ଫୋ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ ବ୍ୟତୀତ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ତଥାପି ଲୁଚି ଛପି ବିଦ୍ରୋହ ଜାରି ରଖିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର କମ୍ବଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଥିବାବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ମୋ ସମ୍ବଲପୁର ତ ପରାଧୀନ,
ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ମନୋଭାବର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।